You can see. Yes, sir. Yes, sir. You can see the slide. Okay. And I'm recording, sir, as you. Okay, thank you. This is Professor Nazrul Islam. And what I am going to do, I am going to just discuss maybe for 40 minutes how to write a research proposal. আমি কিছু স্লাইড দেখাবো আর বাইরেও আমরা বাংলা ইংলিশ দুইটাই ব্যবহার করব। আপনাদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে আমি প্রথমে প্রেজেন্টেশন দেবো, তারপরে কোশ্চেন থাকলে আমরা কোশ্চেনগুলো শুনবো। আপনারা সবাই আমি জানি যে পিএইচডি ছাত্র, ডিবিএ, স্টুডেন্টস অফ ডিবিএ, রাইট? Right, sir. Okay, DBA. And I also know that you have completed research methodology course, right? Right, sir. Okay. Now, in a research, for conducting a PhD research, it's a higher level research. In fact, we need to prepare a proposal first. And when proposal is accepted, only then you can start conducting research. And then after that, after conducting research, you shall have to prepare the dissertation, thesis, and then submit it to the appropriate committee, and then you go for defense, and then you will be awarded the degree. So the other parts of this PhD journey absolutely depends on the research proposal. যদি রিসার্চ প্রপোজালটা সঠিকভাবে আপনি করতে না পারেন, যদি রিসার্চ কোশ্চেনটা সঠিকভাবে আপনি আগে ঠিক করতে না পারেন, যদি রিসার্চ অবজেক্টিভ গুলি আপনি যদি আগে ঠিক করতে না পারেন, রিসার্চ মেথোডোলজিটা আগে ঠিক করতে না পারেন, অ্যানালিটিক্যাল টুলসটা আগে ঠিক করতে না পারেন ইন অ্যাডভান্স, তাহলে পরবর্তীকালে যখন আপনি রিসার্চ বাস্তবে করবেন, শুরু করবেন, এবং রিসার্চ করার পরে ইউ মে ফেস প্রবলেম যদি এগুলি ঠিক না থাকে। সেই কারণে ফর এ পিএইচডি রিসার্চ writing or preparing a proposal is very important. Normally আমরা জানি যে এই প্রপোজাল তৈরির ক্ষেত্রে, রিসার্চ প্রপোজাল তৈরির ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সিস্টেম এবং আমেরিকান সিস্টেম দুইটার মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। ব্রিটিশ সিস্টেমে আমরা দেখি যে এক পৃষ্ঠা রিসার্চ প্রপোজাল তৈরি করে, ওয়ান পেজ, দে প্রেফার ওয়ান পেজ, এবং ওয়ান পেজের মধ্যে কি কি থাকবে? হোয়াট, হোয়াই অ্যান্ড হাউ, এই তিনটা কোশ্চেনের উত্তর দেওয়া থাকবে। What, why, how. That means what is this research, why is this research, and how is this research. What is this research means statement of the research problem. তার মানে you have selected your research problem or topic, so you state, you describe what is that problem. That is what. Then why is this problem, why answer on the question of why. That means এই রিসার্চটা কেন করব, why is it important, why there are research value or research content in this topic, সেই কারণটা আপনাকে বলতে হবে why এর আন্ডারে। and how means methodology. তার মানে in British approach এক পেজ রিসার্চ প্রপোজাল তৈরি করা হয় এবং সেখানে হোয়াট, হোয়াই অ্যান্ড হাউ তিনটা প্রশ্নের উত্তর দিলে সেটা রিসার্চ প্রপোজাল হবে। বাট ইন নর্থ আমেরিকান স্টাইল research proposal will be a comprehensive report or proposal that may be more than 100 pages and with extensive literature review. অর্থাৎ নর্থ আমেরিকান পার্সপেক্টিভে রিসার্চ প্রপোজাল হচ্ছে it must include a statement of the research problem, it must include why this research, it must include limitations, scopes and limitations, it must include the research methodology in detail, it must include the extensive literature review, hypothesis, questionnaire, and also questionnaire, everything. That means whenever you will prepare your research proposal and whenever you will present it in front of the committee, and if committee accepts, then you need to, only thing remain is to start the research. তার মানে রিসার্চ শুরু করবেন, ধরেন জাস্ট স্টার্টিং ডেটা কালেকশন, এর আগে পর্যন্ত যত কাজ আছে সবই একটা রিসার্চ প্রপোজালে থাকতে হবে। আমি জানি না আপনার আইবিএ তে কোন অ্যাপ্রোচে আছে, আমি নর্থ আমেরিকান অ্যাপ্রোচে রিসার্চ প্রপোজালটা আলাপ করব। অলরাইট অনুপম? ওকে স্যার, শিওর। ওকে, তার মানে রিসার্চ প্রপোজাল যদি আপনাকে করতে হয়, আমার ভাষায় রিসার্চ প্রপোজাল উইল বি উইথ অ্যান এক্সটেন্সিভ লিটারেচার রিভিউ, with hypothesis, with overall objective, specific objective, scope, limitations, with details of methodologies,
and also tentative results, and also the questionnaires, tentative questionnaires. So all must be included in an idealistic research report. So আমরা এই লেকচারটার মধ্যে সেই কারণে আমরা কিছুটা ডিসকাস করব what is a research problem or how to select it, relationship between problem and research. সব প্রবলেমের উপর কিন্তু রিসার্চ দরকার হয় না, সব প্রবলেম রিসার্চেবল না, সুতরাং there is a relationship. So all problems are not researchable, but all research has got problems. And we shall define what is research problem. Then you shall have to decide. Decision is to be there. We shall also discuss a little about why research or reasons. Maybe one reason is to make the business decision, and then we shall discuss in detail the format of a research proposal, including literature review, methodology, and questionnaire, and so on. এবং আমরা কিছু এক্সাম্পল দেব। প্রথমে আমরা যদি বলি যে রিলেশনশিপ বিটুইন প্রবলেম এন্ড রিসার্চ, দুইটার মধ্যে কি রিলেশনশিপ? there is no problem. If there is no problem, there is no research. এটা ক্লিয়ার। বাট সব প্রবলেম কিন্তু রিসার্চেবল না। সো একটা প্রবলেম থাকতে হবে এবং রিসার্চেবল প্রবলেম থাকতে হবে। if there is no problem, there is no research. And problem is something that someone would like to research. এরকম প্রবলেমটা যেটা কেউ না কেউ রিসার্চেবল, অর্থাৎ রিসার্চ না করে প্রবলেমটার সমাধান পাওয়া যাচ্ছে না। ঠিক আছে, এখন প্রবলেম কিন্তু অনেক রকম আছে, এই জন্য রিসার্চ অনেক রকম। যেমন এক্সপ্লোরেটরি রিসার্চ, তারপর আছে কি বলে ডেসক্রিপটিভ রিসার্চ, তারপর কজাল রিসার্চ। তিন ধরনের রিসার্চ আছে প্রবলেমের ভিত্তিতে। এক্সপ্লোরেটরি রিসার্চ যেমনি আমরা বলি যে যখন প্রবলেমটা আমার কাছে পুরোপুরি আননোন, আমি কিছুই জানি না, আই নো নাথিং, আই হ্যাভ নো আইডিয়া, তখন প্রাথমিক আইডিয়া পাওয়ার জন্য আমরা যে রিসার্চটা করি সেটা হচ্ছে এক্সপ্লোরেটরি রিসার্চ। যেমন ফর এক্সাম্পল, আই ডোন্ট নো হোয়াই আওয়ার সেলস আর ডিক্লাইনিং, আই হ্যাভ নো আইডিয়া। অ্যাজ এ সিইও অফ এ বিজনেস কোম্পানি, আই সি দ্যাট মাই সেলস আর ডিক্লাইনিং, বাট আই ডোন্ট নো হোয়াই। এখন এরকম যদি অবস্থা হয় যে আমার সেল কমে যাচ্ছে, আমি জানি না, কিছুই জানি না, তাহলে আমি কি করব? আমি আমার যে সেলস স্টলগুলি আছে সেখানে আমি বসাবো লোক, বসাই দেখবো যে কাস্টমার কেন আসে না, জিজ্ঞেস করবো। এইগুলিকে প্রিলিমিনারি রিসার্চ করার নাম হইলো এক্সপ্লোরেটরি রিসার্চ, to explain the problem. Another type of problem, সেটাকে আমরা বলি ডেসক্রিপটিভ রিসার্চ। তখন আমরা প্রবলেমটাকে ডেসক্রাইব করি। যেমন যদি রিসার্চের মানে টপিকটা থিমটা এরকম হয় যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর আমি একটা রিসার্চ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি একটা রিপোর্ট দেবো, তাহলে আমার ডেসক্রাইব করতে হবে। তাহলে আই মাস্ট নো দ্য নাম্বার অফ স্টুডেন্টস, নাম্বার অফ টিচার্স, এর এস্টাবলিশমেন্ট, এর অ্যাসেট, এর সুনাম, গুডউইল ইত্যাদি, গ্রাজুয়েটটা কোথায় আছে না আছে, ডিটেইল আমার জানতে হবে। সেগুলো জানতে হলে আমাকে রিসার্চ করতে হবে। সেইভাবে সেই রিসার্চটার নাম হচ্ছে ডেসক্রাইব, টু ডেসক্রাইব দ্য সিচুয়েশন ইজ ডেসক্রিপটিভ রিসার্চ। আর একটা রিসার্চ আছে যেটাকে আমরা বলি কজাল রিসার্চ, কজ অ্যান্ড ইফেক্ট। ফর এক্সাম্পল, say our sales are declining because our people are demotivated. তাহলে মোটিভেশন এবং সেলস ডিক্লাইনিং, there is a relationship. lower the motivation, higher the declination of sales. তাহলে একটা রিলেশনশিপ আমি দেখতে পাচ্ছি। এই ধরনের কজ ইফেক্ট রিলেশনশিপ বের করার জন্য আমরা যে রিসার্চ করি সেটাকে বলা হয় কজাল রিসার্চ। তাহলে যে রিসার্চ প্রবলেমের কথা আমরা বললাম যে if there is no problem, there is no research, এবং প্রবলেম is something that is researchable, must be researchable। যে প্রবলেম রিসার্চেবল না সেটা হবে না। যেমন সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে, এটার মধ্যে রিসার্চের কিছু নেই, ইট হ্যাজ অলরেডি বিন সেটেলড। ঠিক আছে, যেগুলো অবভিয়াস ট্রুথ, সেগুলো উপর রিসার্চ করার কিছু নাই, বাট সেটা রিসার্চেবল আমরা বলছি। এবং সেই প্রবলেম আমরা দেখি যে প্রবলেমের ভিত্তিতে রিসার্চ তিন রকম, একটা এক্সপ্লোরেটরি রিসার্চ, একটা ডেসক্রিপটিভ রিসার্চ, আর একটা কজাল রিসার্চ। আপনাদের রিসার্চটা আসলে কি রিসার্চ হবে কেউ কি বলতে পারবেন? আপনারা যে রিসার্চটা করবেন বা করছেন এটা কোন ধরনের হবে? এক্সপ্লোরেটরি হবে নাকি ডেসক্রিপটিভ হবে নাকি কজাল হবে? স্যার ফর মি আমারটা যেমন এক্সপ্লোরেটরি হবে। এক্সপ্লোরেটরি হবে না, পিএইচডি রিসার্চ ইজ নট এক্সপ্লোরেটরি রিসার্চ। এই জন্য এটা পড়া দরকার। পিএইচডি রিসার্চ ইজ নট এক্সপ্লোরেটরি রিসার্চ। এক্সপ্লোরেটরি রিসার্চ ইজ এ প্রিলিমিনারি রিসার্চ। যেমন আমরা দেখবেন যে
বাংলাদেশের পুলিশ ডিপার্টমেন্টে একটা আছে না এফআইআর, ইনভেস্টিগেশন, ফার্স্ট ইনভেস্টিগেশন বলে না, রিপোর্ট কি বলে, সুরাত হাল বা কি আলামত, এক্সাক্ট স্পটে গিয়ে স্যার ফার্স্ট ইনফরমেশন ফার্স্ট ইনফরমেশন, এইটা এফআইআর যেটা, এইটা কিন্তু এক্সপ্লোরেটরি রিসার্চ। কিন্তু এই রিসার্চটার মাধ্যমে কি আমরা রেজাল্ট দিতে পারি, বিচার করতে পারি? পারি না। তাহলে এইটা কিন্তু হলো প্রিলিমিনারি, এটা আপনাকে করতে হবে টু ডু দ্য অরিজিনাল রিসার্চ। সো ইউ আর ডুইং এক্সপ্লোরেটরি রিসার্চ টু এক্সপ্লেইন ইউর প্রবলেম, at the same time your main purpose is to do the real research, and that is causal research basically, descriptive and causal research। আমরা পিএইচডি তে causal research আমরা করি, cause and effect রিলেশনশিপ আমরা বের করি। এজন্য আপনি যে টপিকটা নেবেন সেখানে কিন্তু আপনাকে কজ ইফেক্টের একটা রিলেশনশিপ ওখানে থাকতে হবে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? Yes, sir. এখন আসেন, হোয়াট ইজ এ প্রবলেম? প্রবলেম তো হলো অবস্টাকল দ্যাট মেক্স হুইচ মেক্স ইট ডিফিকাল্ট টু অ্যাচিভ এ ডিজায়ার্ড গোল অর অবজেক্টিভ অর পারপাস। অর্থাৎ ধরেন আমার সেলস কমে যাচ্ছে, আমি এখন সিদ্ধান্ত নিতে চাই সেল বাড়ানোর জন্য, বাট আমি বুঝতে পারতেছি না যে কি কেন কমতেছে, সেই জন্য রিসার্চটা আমি করব। এই যে হোয়াট মেক্স মি ডিফিকাল্ট টু মেক দ্য ডিসিশন, আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না। ইট রেফার্স টু এ সিচুয়েশন, কন্ডিশন অর ইস্যু দ্যাট ইজ ইয়েট আনরিজলভড। অর্থাৎ এটা আমার কাছে আনক্লিয়ার, আনরিজলভড, আমি কিছু কোনোভাবে এটা আইডিয়া করতে পারছি না ওয়াই মাই সেলস আর ডিক্লাইনিং। তাহলে এটা রিসার্চ করি, আমাকে বের করতে হবে, ডাটা কালেকশন করতে হবে, ডাটা অ্যানালাইসিস করতে হবে, তারপর আমাকে বের করতে হবে। ইন এ ব্রড সেন্স প্রবলেম এক্সিস্টস when an individual becomes aware of a significant difference between what actually is and what is desired. তাহলে in one sense problem is the difference between your desired outcome and your existing place। তার মানে actual expected minus actual equal to problem, expected minus actual equal to problem, your expected position, your actual position, difference is your problem। তাহলে প্রবলেম হইলো আমি এখন যেখানে আছি, অর্থাৎ আমার যে নলেজ আছে, আমি যা জানি, আর আমি যেটা জানতে চাই, যেখানে আমি যেতে চাই, দুইটা ডিফারেন্স হচ্ছে প্রবলেম। যেমন বর্তমানে আমার সেলস কমে যাচ্ছে, আমি জানি না হাউ হোয়াই সেলস আর ডিক্লাইনিং, বাট যখন আমি যাইতে চাই কোথায়, আমি জানতে চাই কি কারণ এবং ডিসিশন নিতে চাই, তাহলে ওই যাওয়ার ওই আউটকাম বা এক্সপেকটেশনটা হইলো এবং আর অ্যাকচুয়াল পজিশনটা, দুইটা ডিফারেন্স হচ্ছে প্রবলেম। তাহলে প্রবলেম ক্যান বেটার বি ডিফাইন্ড বাই আস্কিং 6 কোশ্চেনস। আমরা প্রবলেম 6টা কোশ্চেন করে ডিফাইন করতে পারি, যেটাকে আমরা বলছি যে রিসার্চ প্রপোজালের প্রথমে আমাদেরকে স্টেটমেন্ট অফ দ্য প্রবলেম, এই প্রবলেম মানে রিসার্চ প্রবলেমকে আমাদের স্টেট করতে হয়, বর্ণনা করতে হয়, হোয়াট ইজ দিস প্রবলেম। তাহলে প্রবলেম স্টেট করার জন্য 6টা কোশ্চেন আমরা করতে পারি। 6টা কোশ্চেনের আনসার লিখলেই প্রবলেম হয়ে যাবে, স্টেটমেন্ট হয়ে যাবে। হোয়াট, হোয়াই, হাউ, হোয়েন এন্ড হোয়েন, এই 6টা কোশ্চেন আমরা যদি করি নিজেদেরকে এবং তার আনসারটা যদি আমরা লিখি, তাহলে কিন্তু স্টেটমেন্ট অফ দ্য প্রবলেম পার্ট লেখা হয়ে যাবে। ঠিক আছে? And now we shall see the details of the questions, understand the nature of the problems. Now, যদি বলি যে what problem, what exactly do I want to achieve? What এর মধ্যে এটা, what are the facts? What would happen if no decision was made or solution found? What do I need in order to find a solution? So these all are the questions related to what question. Why এর সাথে আছে why do I want to achieve a solution? কি জন্য চাই, আমি কেন সমাধান চাই? Why did the problem or opportunity arise? কি কারণে arise করছে, কারণ কি? Why do I need to find a solution or way forward at all? Ask 5 whys, 5বার প্রশ্ন করা যেতে পারে। How বলতে বোঝানো হচ্ছে how will the situation be different? আমি যদি রিসার্চ করার পরে সিচুয়েশনে কি ডিফারেন্সটা হবে? How relevant is the information I am gathering? How can I find out more? How can I involve relevant people? And where did the issue arise? Where does it impact? Is the where important? If so, why? And who am I trying to please? Who cares about this situation? Who is affected? Who is involved? Who needs to be informed? When did the issue arise? When do we need to act? By when must it be resolved? So these are basically issues related to what, why, how, where, who, and when. So in explaining the first part of a research proposal, that is a statement of the problem, we must ask these questions to us, to ourselves, to answer of the question,
will become the statement of the problem. না আমরা যদি দেখি হোয়াট ইজ রিসার্চ মানে সার্চ अगेन আমরা এটা আপনারা সবাই জানেন না পরে বলছেন তারপরও আমি একটু জাস্ট বলছি যে উই সার্চ अगेन অর্থাৎ দিস আর অলরেডি সার্চড বাই আদার পিপল তাহলে আমি কেন আবার সার্চ করতে যাব কি কারণ থাকতে পারে একটা কারণ হলো যত সময় চলে যায় তত নতুন নতুন ডেভেলপমেন্ট হয় গতকাল পৃথিবী যেরকম ছিল আজকে সেরকম নাই গতকাল আমার কোম্পানিতে যে ডেভেলপমেন্ট ছিল আজকে চেঞ্জ হয়ে গেছে এই কারণে রিসার্চ ইজ এ কন্টিনিউয়াস প্রসেস কিপ অন সার্চিং এবং রিসার্চ ইজ অলওয়েজ নিউ রিসার্চ কখনো পুরনো হয় না আপনি একই বিষয়ের উপর যতবার রিসার্চ করবেন ততবার দেখবেন নতুন নতুন আইডিয়া নতুন নতুন ইস্যু পাবেন এজন্য বলছে রিসার্চ ইজ এ কেয়ারফুল এন্ড সিস্টেমেটাইজড এফোর্ট অফ গেইনিং নিউ নলেজ এবং অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমরা নিউ নলেজ গেইন করতে চাই সো রিসার্চ কম্প্রাইজেস তাহলে কি থাকে ডিফাইনিং এন্ড রিডিফাইনিং প্রবলেমস একটা রিসার্চের মধ্যে প্রবলেম ডেফিনেশন থাকে ফর্মুলেটিং হাইপোথেসিস মানে হলো অনুমান হাইপোথেসিস আর অ্যাসাম্পশনস হুইচ আর টেস্টেবল যে হাইপোথেসিস ওটা টেস্টেবল না সেটা কিন্তু সেই হাইপোথেসিস কিন্তু আমরা মানে ব্যবহার করতে পারবো না যেটা টেস্টেবল না মানে অনুমান বা টেস্টেবল অ্যাসাম্পশন টেস্ট করার যোগ্য অর সাজেস্টেড সলিউশনস কালেক্টিং অর্গানাইজিং এন্ড ইভালুয়েটিং ডাটা তাহলে হাইপোথেসিস নিলাম data collect column, organize column, evaluate column, making deductions and reaching the conclusions. And at last, carefully testing the conclusions to determine whether they fit the formulating hypothesis or not. অর্থাৎ আমি যে হাইপোথেসিস করেছিলাম যে অনুমান করেছিলাম সেটা আমার রিসার্চের পরে সেটার সাথে একই রকম হলো নাকি অন্যরকম হলো আনসারটা কনক্লুশনটা সো নাও উই শ্যাল সি হোয়াট ইজ বিজনেস রিসার্চ কারণ আমরা তো বিজনেসের ছাত্র এটা সোজা বিজনেস ইনফরমেশন ইজ নিদার ইনটিউটিভ নর হ্যাপাজার্ডলি গ্যাদার বিজনেস রিসার্চ কিন্তু ইনটিউটিভ না কারণ মন গড়া জিনিসের উপর বিজনেস রিসার্চ হবে না এটা ফ্যাকচুয়াল ফ্যাক্টের ভিত্তিতে হইতে হবে আর সেকেন্ড বিজনেস রিসার্চ মাস্ট বি অবজেক্টিভ ওরিয়েন্টেড অবজেক্টিভ থাকতে হবে এটা কোনো পার্সোনাল ম্যাটার না ডিটেচড এন্ড ইম্পার্সোনাল রাদার দ্যান বায়াসড ইম্পার্সোনাল ইস্যু মানে ব্যক্তি যদি মনে করে কেউ যদি বলে আমি মনে করি দ্যাট ইজ রং আমরা দেখি টক শোতে বলে আমি মনে করি দিস ইজ রং এটা পার্সোনালাইজ করতেছে ইনটিউটিভ কথা এটা জেনারেলাইজ করা যাবে না এবং এই কথা বলা উচিত না যে আমি মনে করি আপনি মনে করলে কি হয়েছে কোটি কোটি মানুষ মনে করে না সো ইম্পার্সোনাল রিসার্চের ফাইন্ডিংস হলো ইম্পার্সোনাল যেটা জেনারেল পিপলের কাছে অ্যাকসেপ্টেবল ইট ফ্যাসিলিটেটস দ্য ম্যানেজারিয়াল ডিসিশন প্রসেস ফর অল অ্যাসপেক্টস অফ দ্য বিজনেস সো রিসার্চের অ্যাপ্লিকেশন অফ দ্য সায়েন্টিফিক মেথড in searching for the truth about business phenomena. These activities include defining business opportunities and problems, generating and evaluating ideas, monitoring performance, and understanding the business process. এখন রিসার্চের মাধ্যমে আমরা কি করি রিসার্চের অন্যতম একটা পারপাস হচ্ছে ডিসিশন নেওয়া কারণ আমি ডিসিশন নিতে পারছি না বলতে আমি রিসার্চ করতেছি সো ডিসিশন ইজ চয়েস মেড অ্যামং টু আর মোর অল্টারনেটিভ আমার সামনে অনেক অল্টারনেটিভ আছে বাট আমি জানি না কোন অল্টারনেটিভ আমি সিলেকশন করলে বেস্ট অল্টারনেটিভ হবে I don't know. That is why I go for research. Decision making occurs as a reaction to a problem and problem is a gap between that আমি already বলছি so what are the different types of decision আমরা জানি যে ডিসিশন দুই রকম আছে ইনটিউটিভ ডিসিশন এন্ড রেশনাল ডিসিশন যেটা আমি একটু আগে বললাম ইনটিউশন মানে ম্যানেজারের অনেক সময় অভিজ্ঞতা যদি থাকে কারণ অনেক সিনিয়র ম্যানেজারদের অভিজ্ঞতা থাকে তাহলে তাদের থেকে কিন্তু ডিসিশন আসতে পারে sometimes those decisions are relevant and important and for the organization কারণ এমন অনেক সিচুয়েশন থাকে যেখানে আপনার রিসার্চ করার সময় নাই তখন এক্সপেরিয়েন্সড ম্যানেজার তার পূর্বের অভিজ্ঞতার আলোকে সিদ্ধান্ত দিতে পারে সেখানে রিসার্চ করার দরকার হয় না কারণ রিসার্চ করার সময় নাই সিদ্ধান্ত না দিলে বিরাট ক্ষতি হয়ে যাবে সেইখানে এক্সপেরিয়েন্সকে ব্যবহার করতে হয় জন্য ওইটাকে বলছে ইনটিউটিভ ডিসিশন ইনটিউশন থেকে যে অলমোস্ট দ্য অপোজিট বিং মোর instinctive, subjective, and subconscious in nature. Managers who use this approach avoid statistical analysis and logical processes. These managers rely on their feelings about the situation. A rational decision is based on facts and figures, and which is logical. তাহলে rational decision-এর ক্ষেত্রে আমরা procedure ব্যবহার করি। Okay? রিসার্চ করলে কিন্তু আমাদের মধ্যে আইডিয়া স্টিমুলেট আমরা বুঝতে পারি যে আসলে রিসার্চ করলে কিন্তু মানুষের মধ্যে চিন্তার উদ্রেক হয় যেটাকে আমরা বলছি ইট ক্যান স্টিমুলেট থিঙ্কিং যে লোক রিসার্চ করে আর যে রিসার্চ করে না দুইজনের মধ্যে পার্থক্য আছে যে রিসার্চ করে না সে তার মধ্যে চিন্তার উদ্রেক হয় না
যে রিসার্চ করে তার মধ্যে চিন্তা হবে যখন সে প্রবলেম when he enters into the problem তখন তার মধ্যে চিন্তার উদ্রেক হবে। এখন আমরা দেখবো যে হোয়াই রিসার্চ ইন বিজনেস ডিসিশন, আমরা আরো কিছু পয়েন্ট এখানে আছে, আমরা তারপর প্রপোজালে যাব। গ্যাদারিং ক্রুশিয়াল ইনফরমেশন অ্যাবাউট কাস্টমার্স, কনজিউমার্স এন্ড বিজনেস কাস্টমার্স, গ্যাদার করা একটা উদ্দেশ্য, রিসার্চ করতে গেলে, বিজনেস ডিসিশন নিতে গেলে আমরা রিসার্চ করা দরকার, এবং রিসার্চ করলে আমরা এই গ্যাদার করতে পারবো information. Business use research to ascertain the success of their endeavor, like advertising, যেটা সাকসেসফুল হলো কিনা এটা দেখার জন্য আমি রিসার্চ করতে পারি। Business can make a well informed decisions due to research. Research is important for managerial decision making. Research helps in testing the potential successes of new products. New product successful হবে কিনা সেটা আমি আগে জানতে পারবো। Research helps to identify the potential consumers and customers and their habits. And research can help keeping eye on its competition. তাহলে কম্পিটিশন যেহেতু প্রতিদিন সামনে আছে কোম্পানির, সেখানে রিসার্চ অলসো ইজ অ্যান অনগোয়িং প্রসেস এন্ড ইট উইল কন্টিনিউ। এখন আমরা এগুলো যদি দেখি, প্রত্যেকটা পয়েন্ট আমি আর যাচ্ছি না, আমরা সরাসরি রিসার্চ প্রপোজালে যাচ্ছি। ওকে, রিসার্চ প্রপোজাল। Research proposal is a document that provides detailed description of the intended program. অর্থাৎ what I am going to do, তার একটা ডিটেইল চকআউট, যেটা আমি শুরুতেই বলেছিলাম যেটা 100 পৃষ্ঠাও হতে পারে নর্থ আমেরিকান স্টাইলে। এবং আপনার রিসার্চ প্রপোজাল যখন কমিটি কর্তৃক অ্যাকসেপ্টেড হয়ে যাবে, তখন আপনার কাজ শুরু হবে, ডেটা কালেকশন শুরু হবে, অর্থাৎ আগের কাজ সব শেষ। ইট ইজ লাইক অ্যান আউটলাইন অফ দ্য এন্টায়ার রিসার্চ প্রসেস that gives a reader a summary of the information discussed in a project. একটা সামারি, একটা ইনফরমেশন পাওয়া যাবে এবং ডিটেইল এন্টায়ার রিসার্চ প্রসেস এখানে আউটলাইন করা থাকবে। The objective in writing a proposal is to describe what you will do, আপনি কি করবেন সেটা ডেসক্রাইব করবে, why it should be done, কেন এটা করবেন, and how you will do it, কিভাবে করবেন, and what you expect will result, এখান থেকে কি রেজাল্ট হবে। তার মানে এখানে দেখেন চারটা জিনিস কিন্তু মেইনলি, হোয়াট, হোয়াই, হাউ এন্ড এক্সপেক্টেড আউটকাম। এই চারটা জিনিস কিন্তু আপনার চারটা ফোর থিংস মাস্ট বি ইনক্লুডেড ইন অ্যান আইডিয়ালিস্টিক রিসার্চ প্রপোজাল। এই চারটা জিনিস থাকতে হবে, এই চারটি বেসিক কম্পোনেন্ট, হোয়াট, হোয়াই, হাউ এন্ড এক্সপেক্টেড রেজাল্ট। হোয়াট মানে তো আমরা বলছি স্টেটমেন্ট অফ দ্য প্রবলেম, হোয়াই মানে ইম্পর্টেন্স অর রেশনাল অফ দ্য প্রবলেম, হাউ মানে মেথোডোলজি, and expected result, কি রেজাল্ট আপনি এক্সপেক্ট করতেছেন। এই কয়টা জিনিস আপনার রিসার্চ প্রপোজালে থাকতে হবে ভিতরে। আমরা যদি দেখি যে কম্পোনেন্টস অফ এ রিসার্চ প্রপোজাল, আমরা প্রথমে থাকে যে রিসার্চ টাইটেল আমরা জানি, আমরা একটু পরে একটা টাইটেল নিয়ে কথা বলবো। টাইটেল একটা থাকবে, তারপরে অ্যাবস্ট্রাক্ট, অনেক জায়গায় ফরম্যাট আছে, আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরম্যাট দেওয়া আছে, অ্যাবস্ট্রাক্ট লিখতে বলে। এখন অ্যাবস্ট্রাক্ট তো আপনি জানেন না, অ্যাবস্ট্রাক্ট অফ অল দা থিংস ইনসাইড ইওর প্রপোজাল, এটা অ্যাবস্ট্রাক্ট এক পৃষ্ঠার মধ্যে। ইন্ট্রোডাকশন একটা পার্ট থাকে, যেটা আমরা আবার ইন্ট্রোডাকশন অথবা স্টেটমেন্ট অফ দ্য প্রবলেমও বলা হয়। তারপর রিভিউ অফ লিটারেচার রিভিউ করে আমরা কি পাই সেটা আমি আসতেছি। এইমস এন্ড অবজেক্টিভস, আপনার উদ্দেশ্য কি, কোশ্চেনস এন্ড হাইপোথেসিস, মেথোডোলজি, প্ল্যানস ফর অ্যানালাইসিস এন্ড রেজাল্টস, আপনি কিভাবে অ্যানালাইসিস করবেন, রেজাল্টটা কিভাবে আসবেন। বিবলিওগ্রাফিক বলছে, আমরা এখন বলি রেফারেন্স। তারপরে টাইম টেবিল, গ্যান্ট চার্ট দিয়ে আপনি বলতে পারেন কতদিনে কি আপনার হবে, যদি বাজেট আপনার থাকে, এবং ইম্পর্টেন্ট যেগুলো একটু লেস ইম্পর্টেন্ট, রিলেটিভলি লেস ইম্পর্টেন্ট, সেটাকে আপনি অ্যানেক্সে দিতে পারেন, অ্যানেক্সার হিসেবে দিতে পারেন। তাহলে দিস আর বেসিক্যালি বেসিক কম্পোনেন্টস অফ এ রিসার্চ প্রপোজাল। শুরুতে আমরা দেখবো যে টাইটেল অফ দ্য রিসার্চ, ইট শুড বি কনসাইজ, ডেসক্রিপটিভ, ইনফরমেটিভ এন্ড ক্যাচি। খেয়াল রাখতে হবে যে একটা পুরান একটা মানে কোনো অ্যাট্রাকটিভ না, এর মধ্যে কোনো মেসেজ নাই, অথবা এটার মধ্যে কোনো পজিটিভ রিলেশনশিপ নাই, সেই রকম কোন টাইটেল কিন্তু রিসার্চ টাইটেল হবে না। সো কনসাইজ হইতে হবে, আবার বিশাল বড় হবে না, ডেসক্রিপটিভ হইতে হবে, ইনফরমেটিভ হইতে হবে, ক্যাচি হতে হবে। টাইটেল শুড ক্লিয়ারলি ইন্ডিকেট দা ইন্ডিপেন্ডেন্ট এন্ড ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলস। একটা টাইটেলের মধ্যে ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট রিলেশনশিপ থাকতে হবে, যেটাকে আমরা বলছি কজ এন্ড ইফেক্ট রিলেশনশিপ থাকতে হবে। ডিপেন্ডেন্ট এন্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল, বিকজ অফ দিস ইজ হ্যাপেনিং, এরকম বিষয় থাকতে হবে। দ্য টাইটেল প্রোভাইডস দ্য কিওয়ার্ডস ফর দ্য ক্লাসিফিকেশন এন্ড ইন্ডেক্সিং অফ দ্য প্রজেক্ট। টাইটেলের মধ্যে কিছু কিওয়ার্ড থাকতে হবে, যখন আপনি প্রবলেম স্টেট করবেন তখন কি ওয়ার্ড গুলো আপনাকে এক্সপ্লেইন করতে হবে। ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট টু স্পেসিফাই হোয়াট পপুলেশন অর ইউনিভার্স
উইল বি ইনভেস্টিগেটেড। অর্থাৎ পপুলেশনটা কিন্তু আপনাকে মানে এই যে রিসার্চটা করবেন কাদের মধ্যে, এরা কারা, আপনার পপুলেশন বলতে আমরা বোঝাচ্ছি যে গ্রুপের মধ্যে আপনি রিসার্চটা করবেন। যেমন আপনি যদি টেক্সটাইল ওয়ার্কারদের উপরে জব স্যাটিসফ্যাকশন এন্ড দ্য কোম্পানি পারফরমেন্স অফ টেক্সটাইল ওয়ার্কার্স, জব স্যাটিসফ্যাকশন অফ টেক্সটাইল ওয়ার্কার্স এন্ড কোম্পানি পারফরমেন্স ইন বাংলাদেশ, যদি এরকম কোনো টপিক হয় তাহলে আপনাকে টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি মানে টেক্সটাইল গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে থাকতে হবে, তাহলে এরাই হইলো আপনার পপুলেশন। রিসার্চ টাইটেলের এখানে একটা এক্সাম্পল আছে, ফ্যাক্টরস ইনফ্লুয়েন্সিং দ্য সিলেকশন অফ রেস্টুরেন্ট ফর ডাইনিং ইন ঢাকা সিটি অফ বাংলাদেশ। এটা একটা রিসার্চ টাইটেল। তাহলে এখানে দেখেন ফ্যাক্টরস একটা আছে, ফ্যাক্টরস ইনফ্লুয়েন্সিং দ্য সিলেকশন অফ রেস্টুরেন্ট, তার মানে একটা হলো সিলেকশন অফ রেস্টুরেন্ট আর একটা হলো ফ্যাক্টরস। সিলেকশন অফ রেস্টুরেন্ট অর্থাৎ মানুষ যে রেস্টুরেন্ট সিলেক্ট করে এটা নির্ভর করে কতগুলি ফ্যাক্টরের উপর। তাহলে এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আছে, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আছে। ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলটা কি সিলেকশন অফ রেস্টুরেন্ট, আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল কি সিলেকশন অফ রেস্টুরেন্ট ডিপেন্ডস অন নাম্বার অফ ফ্যাক্টরস। যেমন হতে পারে সিলেকশন অফ রেস্টুরেন্ট ইজ দ্য ফাংশন অফ, হতে পারে লোকেশন নিয়ার বাই মাই হাউস, হতে পারে প্রাইস, হতে পারে নিট অ্যান্ড ক্লিনলিনেস, হতে পারে বিহেভিয়ার অফ দ্য রেস্টুরেন্ট পিপল, হতে পারে ফুড ডাইভার্সিটি অফ ফুড, লট অফ থিংস ক্যান বি দেয়ার। অনেক ফ্যাক্টর হতে পারে যে ফ্যাক্টর গুলোর কারণে মানুষ একটা রেস্টুরেন্ট সিলেকশন করে রাত্রে ফ্যামিলি নিয়ে খাওয়ার জন্য যায়। তাহলে এই টাইটেলটা কিন্তু একটা রিসার্চ টপিক হতে পারে, কারণ এখানে আমরা যে কথাগুলি বলছি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আছে, ফ্যাক্টরস গুলো হলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আর সিলেকশন অফ রেস্টুরেন্ট হলো ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল। সো দিস ক্যান বি এ গুড টাইটেল অফ এ রিসার্চ প্রজেক্ট। তারপর আমরা বলছিলাম অ্যাবস্ট্রাক্ট, অনেক জায়গায় অ্যাবস্ট্রাক্ট রিকোয়ারমেন্ট আছে, অনেক জায়গায় নাই। কোন কোন জায়গায় ফরম্যাট দেওয়া থাকে সেখানে অ্যাবস্ট্রাক্ট লিখতে হয়। ইট ইজ এ ব্রিফ সামারি অফ অ্যাপ্রক্সিমেটলি 300 ওয়ার্ডস। 300 ওয়ার্ডের মধ্যে একটা সামারি লিখতে হবে যে হোয়াট ইজ দিস রিসার্চ অ্যাবাউট, মানে টাইটেলের এক লাইন বর্ণনা, তারপর এটা কিভাবে করবেন, ওই যে তিনটা চারটা কোশ্চেন যেগুলো আমি বললাম, হোয়াট, হোয়াই, হাউ এন্ড এক্সপেক্টেড রেজাল্ট, এই চারটা জিনিস যদি 5টা 6টা সেন্টেন্স লাগেন তাহলে আপনার অ্যাবস্ট্রাক্ট হয়ে যাবে। ইট শুড সামারাইজ অল দা central elements of the protocol, for example the rationale, objectives, methods, populations, time frame and expected outcomes, এই সব যোগ করলে এটা অ্যাবস্ট্রাক্ট হয়ে যাবে। তবে সব রিসার্চ প্রপোজালে কিন্তু অ্যাবস্ট্রাক্ট থাকে না। ইন্ট্রোডাকশন বলতে আমরা বুঝাচ্ছি ওইটারে আপনি কোন কোন জায়গায় স্টেটমেন্ট অফ প্রবলেমও বলা হয়। ইন্ট্রোডাকশন provides the readers with the background information. It should have topic area, what is this topic, research কোশ্চেনটা কি, সিগনিফিকেন্স টু নলেজ, এই নলেজটা যে অ্যাড হবে এই রিসার্চের ফলে, রিসার্চটা করে তার ইম্পর্টেন্সটা কি, এই তিনটা জিনিস, টপিকটার একটা বর্ণনা, টপিকের যে কিওয়ার্ড গুলো আছে সেগুলো একটা বর্ণনা। যেমন আমরা যদি পূর্বের স্লাইডটায় যাই, এই যে টাইটেল এখানে টপিক গুলো কি ছিল, সিলেকশন অফ রেস্টুরেন্ট, রেস্টুরেন্টের একটা বর্ণনা, ঢাকা সিটি, ডাইনিং এট ঢাকা সিটি এটা, আর ফ্যাক্টর গুলি যদি আপনার টেন্টেটিভ জানা থাকে তার একটা বর্ণনা আপনি দিতে পারেন। রিসার্চ কোশ্চেনটা কি আর এই নলেজটা থাকলে কি লাভ হবে। Introduction is your opportunity to show readers and reviewers why your research topic is worth reading about and why your study warrants their attention. কেন এটা worth reading হবে রিডারের কাছে এই রেজাল্টটা বা এই রিসার্চটা। Introduction serves multiple purposes. It presents the background to your study, এটার মধ্যে ব্যাকগ্রাউন্ড থাকবে, introduces your topic, আপনার টপিকটা ইন্ট্রোডিউস করবে, এইম, উদ্দেশ্য বা অবজেক্টিভ কি সেটা থাকবে, and gives an overview of the paper, এর ভিতরে কি হবে তারও একটা ওভারভিউ থাকবে ইন্ট্রোডাকশনের মধ্যে, যেন এটা পড়লে মানুষ বুঝতে পারে যে আসলে বিষয়টা কিসের উপরে। এরপর একটা পার্ট থাকে যে রিভিউ অফ লিটারেচার, এটার মধ্যে আছে হোয়াট ইজ অলরেডি নোন, অর্থাৎ যে বিষয়টার উপর আপনি গবেষণা করতে যাচ্ছেন সেই বিষয়টার উপর। যেমন আমি যেটা বললাম যে ফ্যাক্টরস ইনফ্লুয়েন্সিং দ্য সিলেকশন অফ রেস্টুরেন্টস এন্ড ঢাকা সিটি রেস্টুরেন্ট, তাহলে এইটার উপর কোন রিসার্চ কেউ করছে কিনা, করলে কোন কোন ফ্যাক্টর তারা স্টাডি করে বের করছে। এজন্য বলছি ইন দিস সেকশন হোয়াট ইজ অলরেডি নোন অ্যাবাউট দ্য টপিক ইজ রিটেন ইনক্লুডিং এ গ্যাপ। You do not need to report on every published study in the area of your research topic. সব দুনিয়ার সবকিছু আনতে হবে তা না, আপনার সাথে যেটা লেটেস্ট, এটা খেয়াল রাখবেন যে রিসার্চ লিটারেচার রিভিউ আমরা কিন্তু লাস্ট 5 ইয়ার্স এর আগের লিটারেচার রিভিউ আমরা অ্যাকসেপ্ট করি না। লাস্ট 5 ইয়ার্স এই বিষয়ের উপর যেসব লিটারেচার, যেসব রিসার্চ হয়েছে, যেসব ফাইন্ডিংস হয়েছে, সেই ফাইন্ডিং গুলো এখানে রিভিউ করে দেখতে হবে এবং তার ভিত্তিতে কিন্তু আপনি রিসার্চ কোশ্চেন বলেন বা অবজেক্টিভ বলেন সেটা বের করতে হবে।
choose those studies which are most relevant and most important, যেটা আমি একটু আগে বললাম। Reviews of the literature are not summarizes. অনেকে দেখি যে লিখে রাখে একটার পর অমুকে এই বলছে তমুকে বলছে, নো, আপনাকে সামারাইজ করতে হবে। প্রয়োজনে একটা রো কলাম, একটা ম্যাট্রিক্স করে আপনাকে দেখাতে হবে যে এই ফ্যাক্টরটা এরকম 10টা রিসার্চে বলছে, এই ফ্যাক্টরটা 5টা রিসার্চে বলে, এই ফ্যাক্টরটা 7টা রিসার্চে বলছে, তাহলে এই ফ্যাক্টর গুলো ইম্পর্টেন্ট। দেখি আমার রিসার্চে এই ফ্যাক্টরটা কিভাবে মানে রেসপন্ডেন্টরা নেয়। দেয়ার arguments and that there is a gap that needs filling, that you have sound reasons for believing your hypotheses are likely to be true, that your methods have been well thought through in relation to your research goals. তাহলে লিটারেচার রিভিউ মানে হচ্ছে রেলিভেন্ট লিটারেচার রিভিউ and recent literature review এবং তার একটা মানে সামারাইজ করা, সামারি করা, নট বসানো, কাট এন্ড পেস্ট বসানো কিন্তু রিসার্চ লিটারেচার রিভিউ না। A literature review should convince the reader that the research area is significant, important and interesting. রিভিউর মাধ্যমে প্রমাণ হবে যে এরিয়ার উপর আপনি কাজ করছেন এটা রিডারের কাছে ইম্পর্টেন্ট এবং সিগনিফিকেন্ট, আপনি একটা ইম্পর্টেন্ট কাজ করছেন। Convince the reader that we should not be satisfied with the existing literature on the topic. তার মানে এটাও হইতে হবে যে আপনি যে লিটারেচার রিভিউ করছেন তাতে যা দেখা যাচ্ছে তাতে পুরোপুরি আপনি যে রিসার্চটা করবেন তার কোশ্চেনের আনসারটা এখানে পুরোপুরি পাওয়া যায় নাই, অর্থাৎ আপনার রিসার্চটার জন্য অপেক্ষা করবে, এটাও দরকার আছে। Convince the reader that your research will fill some important or interesting gap. সেই গ্যাপগুলি আপনি বের করবেন লিটারেচার রিভিউ থেকে, সেই গ্যাপগুলি হয়তোবা কেউ রিসার্চ করে নাই, আপনি বের করে দেখাইছেন যে মিস্টার এক্স রিসার্চ করে এটা পাইছে কিন্তু এটা করে নাই, মিস্টার ওয়াই এটা বের করছে এটা করে নাই। সো আপনি গ্যাপটা যখন বের করবেন তখন রিডার আপনার রিসার্চের প্রতি আরো ইন্টারেস্টেড হবে। অ্যাড্রেস সাম ইম্পর্টেন্ট লিমিটেশনস অর ডেফিসিয়েন্সি। এক্সপ্লেন এন্ড জাস্টিফাই ইউর রিসার্চ হাইপোথেসিস। হাইপোথেসিস মানে জাস্ট অনুমান or idea, আপনি আইডিয়া বলতে পারেন, ideas, and convince the reader that your research methods are well thought through. যে আপনার রিসার্চ মেথডস ওয়েল থ্রু, এই বিষয়টা লিটারেচার রিভিউর মাধ্যমে আমরা পাবো। এইম এন্ড অবজেক্টিভটা কি? এইম ইজ অ্যাবাউট হোয়াট ইউ হোপ টু ডু, ইউর ওভারঅল ইন্টেনশন ইন দ্য প্রজেক্ট, আপনি এর ওভারঅল ইচ্ছাটা কি। ইটস হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু নো, আপনি কি জানতে চান। এইম ইজ দেয়ারফর জেনারেলি ব্রড এবং ব্রড অবজেক্টিভ অফ দ্য স্টাডি। আমরা এইমকে অনেক সময় ব্রড অবজেক্টিভও বলি। একটা রিসার্চ প্রপোজালে দুই ধরনের অবজেক্টিভ দেবো, একটা ব্রড অবজেক্টিভ আর একটা থাকে হচ্ছে স্পেসিফিক অবজেক্টিভ। ব্রড অবজেক্টিভকে আমরা যখন breakdown kori into different pieces, then it becomes specific objectives. Normally broad objective covers your research title, your research topic, এবং এইটারে ব্রেকডাউন করলে যে পাওয়া যায় সেগুলো হলো স্পেসিফিক অবজেক্টিভস। এখানে আছে objectives. The objectives are the specific steps you will take to achieve your goal or overall objective. Aim is the what of the research and the objective is how. মানে ওইটার ভিতরে ঢুকে আপনি এক একটা কম্পোনেন্ট ধরে ধরে আপনি যদি বের করেন সেটা হবে স্পেসিফিক অবজেক্টিভস। রিসার্চ অবজেক্টিভস আর দ্য গোলস টু বি অ্যাচিভড বাই কন্ডাক্টিং দ্য রিসার্চ। অবজেক্টিভ শুড বি লজিক্যাল এন্ড কোহেরেন্ট, লজিক্যাল হতে হবে এবং সেটা আপনার রিসার্চের মধ্যে আসতে হবে। আপনার হাইপোথেসিস, কোশ্চেন হাইপোথেসিস এবং অ্যানালাইসিস এই সবগুলোর মধ্যে কিন্তু আপনার স্পেসিফিক অবজেক্টিভ গুলার মানে আনসার থাকতে হবে। ফিজিবল হতে হবে, রিয়েলিস্টিক হতে হবে, কনসিডারিং লোকাল কন্ডিশনস, ডিফাইন্ড ইন অপারেশনাল টার্মস দ্যাট ক্যান বি মেজার্ড। এই অবজেক্টিভ গুলো অপারেশনাল টার্মে আপনাকে ডিফাইন করতে হবে সো দ্যাট ইউ ক্যান মেজার ইট and you can conclude that yes, this was the objective and this has been identified through my research and those are the outcomes, measurable, phrase to clearly meet the purpose of the study, অর্থাৎ relevant. How should objective be stated? Objective কিভাবে আপনি বর্ণনা করবেন? Objective should be stated using action verbs. এটা কিন্তু কিওয়ার্ড, be careful. আপনারা এটা মাথায় রাখবেন যে আপনি যদি এরকম বলেন, এখানে দেখেন that are specific enough to be measured. যেমন এখানে আছে দেখেন টু ডিটারমাইন, যে আমার রিসার্চ এর একটা অন্যতম স্পেসিফিক টু ডিটারমাইন দিস এন্ড দিস, টু কম্পেয়ার ক্লিয়ার অ্যাকশন ভার্ব বোঝাচ্ছে, টু ভেরিফাই আমি ভেরিফাই করতে চাই, টু ক্যালকুলেট আমি ক্যালকুলেট করতে চাই, টু ডেসক্রাইব আমি ডেসক্রাইব করতে চাই, তার মানে অ্যাকশন ভার্ব। আর ডু নট ইউজ ভেগ নন অ্যাকশন ভার্ব, যেমন টু অ্যাপ্রিশিয়েট, টু আন্ডারস্ট্যান্ড, টু বিলিভ, এগুলো বোগাস টার্মিনোলজি। অনেক সময় আমরা দেখি লেখে যে টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য প্রেজেন্ট সিচুয়েশন অফ গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রি অফ বাংলাদেশ,
তা আপনি আন্ডারস্ট্যান্ড করলে তাতে আমার কি, আন্ডারস্ট্যান্ড আপনি আন্ডারস্ট্যান্ড করে বসে থাকেন, এই জন্য এইগুলা লিখবেন না, এর অ্যাকশন ভার্ব থাকতে হবে তার মধ্যে, তাতে অ্যাকশন মিন করে আপনার প্রত্যেকটা স্পেসিফিক অবজেক্টিভ অ্যাকশন ওরিয়েন্টেড হবে, টু ডিটারমাইন, টু কম্পেয়ার, টু ভেরিফাই, টু ক্যালকুলেট, টু ইভালুয়েট, টু ডেসক্রাইব, এই ধরনের হতে হবে প্রত্যেকটা স্পেসিফিক অবজেক্টিভ, এই ধরনের অ্যাকশন ভার্বের দ্বারা হবে, নট টু আন্ডারস্ট্যান্ড, টু বিলিভ, টু অ্যাপ্রিসিয়েট, টু কন্ট্রিবিউট, এগুলো ভেগ জিনিস, এগুলো করা যাবে না। So general and specific objectives. The general objectives that আমরা বললাম of the research is what is to be accomplished by the research project, that is broad objective, or in other words you can say aim, and specific objectives are related to the specific research questions the investigator wants to answer through the proposed study and may be presented as primary and secondary objectives. এখন আমি এখানে একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, যেমন হিউম্যানিটেরিয়ান অ্যাসিস্ট্যান্স ফর পপুলেশনস অ্যাফেক্টেড বাই ফ্লাডস অ্যান্ড ম্যালনিউট্রিশন ইন দ্য আটলান্টিক কোস্ট অফ নিকারাগুয়া। এখানে একটা জিনিস দেখেন যে এখানে এইটা হলো যদি রিসার্চ টাইটেল হয় হিউম্যানিটেরিয়ান অ্যাসিস্ট্যান্স ফর পপুলেশন, ওই পপুলেশনকে হিউম্যানিটেরিয়ান অ্যাসিস্ট্যান্স দেওয়া, কোন পপুলেশন, যারা এফেক্টেড বাই ফ্লাডস এন্ড ম্যালনিউট্রিশন এবং ফ্লাডের দ্বারা না খেয়ে তাদের পুষ্টির এবং ফ্লাডের দ্বারা এফেক্টেড হয়েছে, ওই লোকগুলোকে আমি হিউম্যানিটেরিয়ান অ্যাসিস্ট্যান্স দিতে চাই। কোথায়? আটলান্টিক কোস্ট এলাকা নিকারাগুয়াতে। এটা যদি আমার রিসার্চ টাইটেল হয় তাহলে আমার জেনারেল অবজেক্টিভ হবে কি, টু ইভালুয়েট চেঞ্জেস ইন দ্য ফুড, malnutritional and sanitation contributions in the populations highly affected by floods in the north area of the coast এর ভাগ করে দিয়েছে, মানে স্পেসিফিক করে দিয়েছে, লিটল বিট স্পেসিফিক, to evaluate the changes in the food, nutritional and sanitation conditions in the populations highly affected by floods, অর্থাৎ ফ্লাডের ফলে এফেক্ট হয়েছে, তার ফলে কি চেঞ্জ হয়েছে এইসব ক্ষেত্রে, ফুডের ক্ষেত্রে, নিউট্রিশনের ক্ষেত্রে, স্যানিটেশন কন্ডিশনের ক্ষেত্রে, সেটা আমি ইভালুয়েট করতেছি। এটা হলো জেনারেল অবজেক্টিভ এই টাইটেলটার ক্ষেত্রে। যদি আমি স্পেসিফিক অবজেক্টিভ দেখি তাহলে দেখবো প্রথম স্পেসিফিক অবজেক্টিভ এর মধ্যে পারে টু অ্যাসেস দ্য ফুড এন্ড নিউট্রিশনাল কন্ডিশন অফ দ্য পার্টিসিপেটিং ফ্যামিলিজ ইন দ্য প্রজেক্ট এন্ড দ্য ইম্প্যাক্ট অফ এনভায়রনমেন্টাল এলিমেন্টস অন দ্য ডিটেরিওরেশন অফ কন্ডিশনস। তাহলে আমি যদি প্রথমেই দেখি যে লোকগুলোর আমি ইন্টারভিউ নিচ্ছি সেই লোকগুলার ফুড এবং নিউট্রিশনাল কন্ডিশনের অবস্থা অ্যাসেস করা, তার মানে দেখেন অ্যাকশন ভার্ব টু অ্যাসেস, আমি অ্যাসেস করতে চাই, দেখতে চাই যে তাদের ফুড ইনটেক বা ফুডের কন্ডিশনটা এবং নিউট্রিশন কন্ডিশনটার এই ফ্লাডের ফলে কিভাবে এফেক্টেড হয়েছে, এটা একটা আমার অ্যাসেস করার একটা উদ্দেশ্য হতে পারে স্পেসিফিক। আর একটা হতে পারে টু আইডেন্টিফাই দ্য বেনিফিটস অবটেইনড ফ্রম দ্য সোয়িং এন্ড হারভেস্ট অফ ক্রপস, যে সোয়িং এন্ড হারভেস্টিং ক্রপস এর ফলে কি বেনিফিট হয়েছে, ওখানে যে হয়েছে বেনিফিট পেয়েছে তারা, সেটা আইডেন্টিফাই করা, ওখানে যারা হারভেস্টিং করছে ক্রপস তারা কোনো বেনিফিট হয়েছে কিনা ফুড এন্ড নিউট্রিশন কন্ডিশনার ওভারকাম করার জন্য, তাহলে এটা আমার একটা স্পেসিফিক অবজেক্টিভ হতে পারে। And to judge and evaluate the existing conditions in the communities and families with respect to hygiene promotion, supply and use of water filters. তাহলে হাইজিন কন্ডিশনস এন্ড সাপ্লাই এন্ড ইউজ অফ ওয়াটার কন্ডিশনের ক্ষেত্রে ইভালুয়েট করা এক্সিস্টিং কন্ডিশনস ইন দ্য কমিউনিটিস এন্ড ফ্যামিলিজ, তাদের এখানে ইভালুয়েট করে দেখা যে এই যে হাইজিন প্রমোশনের ক্ষেত্রে কোনো কিছু ডেভেলপমেন্ট আছে কিনা বা ওয়াটার ফিল্টারের ক্ষেত্রে কোনো ডেভেলপমেন্ট আছে কিনা। আরেকটা হইতে পারে টু আইডেন্টিফাই স্ট্র্যাটেজিক লাইনস that help to determine future interventions। তাহলে আমি যদি এই 1 2 3 এর মাধ্যমে যদি বর্তমান অবস্থাটা যদি জানতে পারি, অর্থাৎ প্রথমে আমরা দেখেছি যে কিভাবে তারা এফেক্টেড হয়েছে ফুড এবং নিউট্রিশন কন্ডিশন, তারপর আমরা দেখেছি ওখানে যে ক্রপ উৎপাদিত হয়েছে তার দ্বারা কি পরিমাণ বেনিফিট হয়েছে সেটা আমি আইডেন্টিফাই করব, তারপর আমি ইভালুয়েট করে দেখবো যে তার ফলে তাদের কন্ডিশন কমিউনিটির যে এক্সিস্টিং কন্ডিশনের মধ্যে ইন রেসপেক্ট হাইজিন অবস্থা, সাপ্লাই এন্ড ইউজ অফ ওয়াটার অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়েছে কিনা, এবং আরো একটা বিষয় যে আমি দুইটার মধ্যে ডিফারেন্স করতে চাই, যে লাইন টানতে চাই হেল্প টু ফিউচার ইন্টারভেনশন, অর্থাৎ যে অবস্থা বর্তমানে প্রিভেল করছে আফটার টেকিং অ্যাকশনস আর যে পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাহলে এই দুইটার ডিফারেন্সটা ইন্টারভেনশন মানে এর মাঝখানে ডিফারেন্স বের করে আমি যে কোনো অ্যাকশন আমার দরকার হবে কিনা টু ইমপ্রুভ ফার্দার দ্য সিচুয়েশন। তাহলে এগুলো হতে পারে যে স্পেসিফিক অবজেক্টিভ অফ দিস এক্সাম্পল।
এখন অনেকে বলে যে হাইপোথেসিস, অবজেক্টিভ এন্ড কোশ্চেনস, এগুলো নিয়ে অনেকের মধ্যে অনেক রকম সমস্যা আছে। আসলে তিনটার মধ্যে রিলেশনশিপ আছে। অবজেক্টিভের ভিত্তিতে কিন্তু কোশ্চেন করা হয়, রিসার্চ কোশ্চেন, আর রিসার্চ কোশ্চেনের ভিত্তিতে কিন্তু হাইপোথেসিস। তিনটে ইন্টারলিঙ্কড, এটা কিন্তু একটার থেকে একটা আলাদা না। এখন আপনি বলতে পারেন যে অবজেক্টিভ স্পেসিফিক, প্রত্যেকটা স্পেসিফিক অবজেক্টিভকে কেন্দ্র করে আপনি এক একটা রিসার্চ কোশ্চেন তৈরি করতে পারেন, আর প্রত্যেকটা রিসার্চ কোশ্চেনের উপর ভিত্তি করে আপনি এক একটা হাইপোথেসিস অনুমান করতে পারেন যে এটার ভিত্তিতে কি রেজাল্ট হতে পারে। আমি যে চিন্তা করছি যে এইটা আমার কোশ্চেন, তাহলে আমি রিসার্চ করলে কি রেজাল্ট পেতে পারি, সেটা হলো হাইপোথেসিস। তার মানে তিনটা কিন্তু ইন্টারলিঙ্কড এন্ড ইনসেপারেবল, একটা থেকে আরেকটা কিন্তু আলাদা না। হাইপোথেসিস আমরা কেন তৈরি করি? কারণ হাইপোথেসিস তৈরি করে অবজেক্টিভ, যেমনি স্পেসিফিক অবজেক্টিভ আমাদের বের করা দরকার, তেমনি ওইটার উপর কোশ্চেন করা দরকার, তেমনি হাইপোথেসিস করা দরকার। হাইপোথেসিস লেভেলে আমাকে ব্রেকডাউন করতে হবে আমার অবজেক্টিভটাকে, কারণ আই ওয়ান্ট টু টেস্ট মেজারেবল টেস্ট, আমি করতে চাই মেজারেবল টেস্ট, সেই কারণে আমাকে হাইপোথেসিস লেভেলে ভাঙতে হবে। তাহলে হাইপোথেসিস ক্যান বি ডিফাইন্ড as a tentative prediction for explanation of the relationship between two or more variables. দুইটা আর একাধিক ভেরিয়েবলের মধ্যে রিলেশনশিপটা আমরা বলি হাইপোথেসিস, ভেরি স্পেসিফিক। তাহলে হাইপোথেসিস আমি টেস্ট করলে বুঝতে পারবো যে আসলে দুটো ওয়ার্ক করতেছে কিনা বা আদৌ রিলেশনশিপ আছে কিনা। হাইপোথেসিস আনএম্বিগুয়াস প্রেডিকশন অফ এক্সপেক্টেড আউটকামস, এখানে এমবিগুইটি থাকবে না। হাইপোথেসিস মানে ক্লিয়ার প্রেডিকশন অফ এক্সপেক্টেড আউটকাম, সেটা আমরা বলছি হাইপোথেসিস। সো হাইপোথেসিস শুড অলওয়েজ, উদ্দেশ্য কি? এক্সপ্লেইন হোয়াট ইউ এক্সপেক্ট টু হ্যাপেন, আপনি কি চিন্তা করতেছেন ইন অ্যাডভান্স, বোঝা যায় কিন্তু। যেমন আমি বললাম যে ফ্যাক্টরস এফেক্টিং দ্য সিলেকশন অফ রেস্টুরেন্ট ফর ডাইনিং ইন ঢাকা সিটি, তাহলে ফ্যাক্টরস এফেক্টিং, আমি কিন্তু ইমিডিয়েটলি কিন্তু হাইপোথেসিস করতে পারি কি কি ফ্যাক্টর, মানুষ যখন ঢাকা শহরে রেস্টুরেন্ট সিলেকশন করে তাহলে কি কি ফ্যাক্টর প্রভাবিত করে আমি কিন্তু অনুমান করতে পারি। যেমন হতে পারে যে লোকেশন আমার বাসার কাছে কিনা, হতে পারে স্ট্যান্ডার্ড কোয়ালিটি অফ ফুড, হতে পারে প্রাইস, এগুলো কিন্তু আমি নিজে আন্দাজ করতেছি এবং দিস আর হাইপোথেসিস। তাহলে এটা আমি কিন্তু জানি না যে এটা আদৌ সত্য কিনা। যদি আমি এটা মানুষ যারা রেস্টুরেন্টে যায় তাদের উপর আমি যখন এটা টেস্ট করব, তখন দেখা যাবে যে লোকেশন ম্যাটার না, যদি ফুড ভালো হয় তাহলে মানুষ হয়তো এমন আউটকাম, এমন রেজাল্ট হতে পারে, মানুষ হয়তো 10 কিলোমিটার দূরে গিয়েও ওখানে রেস্টুরেন্টে খেতে যেতে পারে। তার মানে আমার রিসার্চ হয়তো এমন হতে পারে যে লোকেশন ইম্পর্টেন্ট, সিগনিফিকেন্ট না, বাট ফুডের কোয়ালিটি সিগনিফিকেন্ট বা টেস্ট সেটা হতে পারে। কিন্তু আমি যখন প্রথম হাইপোথেসিস করেছিলাম তখন কিন্তু আমি ফুডের প্রাইস, টেস্ট, লোকেশন, নানা কিছু কিন্তু আমি করেছিলাম শুরুতে, বাট রিসার্চের পরে হয়তো দেখা যাবে সব হাইপোথেসিস হয়তো প্রুভ নাও হইতে পারে, আবার ভুল প্রমাণিত হতে পারে। এজন্য হাইপোথেসিস should always explain what you expect to happen, and always be clear and understandable, be testable, be measurable, and contain an independent and dependent variable. এই বিষয়গুলো হাইপোথেসিসের মধ্যে সবসময় থাকতে হবে, তা না হলে এটা মেজারেবল হবে না, টেস্টেবল হবে না। নাও লেট আস সি হোয়াট ইজ রিসার্চ কোশ্চেন। অনেকে অনেক রকম প্রশ্ন করে। রিসার্চ কোশ্চেন কিন্তু ওভারঅল কোশ্চেনও হতে পারে, যেটা আমরা বলছি ব্রড টপিকের উপর রিসার্চ কোশ্চেন হতে পারে। আবার স্পেসিফিক আমরা যে অবজেক্টিভ ব্রেকডাউন করি ব্রড টপিকে, সেই স্পেসিফিক বিষয়ের উপর কিন্তু রিসার্চ কোশ্চেন হতে পারে। রিসার্চ কোশ্চেন ইজ এ কোশ্চেন দ্যাট এ স্টাডি অর রিসার্চ প্রজেক্ট এইমস টু আনসার, অর্থাৎ ওই কোশ্চেনটার আনসার দেবে এই রিসার্চ প্রজেক্টটা। দিস কোশ্চেন অফেন অ্যাড্রেসেস অ্যান ইস্যু অর এ প্রবলেম which through analysis and interpretation of data is answered in the study's conclusion. In most studies, the research question is written so that it outlines various aspects of the study. অর্থাৎ এমন ভাবে আউটলাইন করা হয় যেমন স্টাডির যে বিভিন্ন অ্যাসপেক্ট, দিকগুলো আছে সেগুলো বিভিন্ন কোশ্চেনের মধ্যে যেন কভার করে, ইনক্লুডিং দ্য পপুলেশন এন্ড ভেরিয়েবলস টু বি স্টাডিড এন্ড দ্য প্রবলেমস দ্য স্টাডি অ্যাড্রেসেস। ফর এক্সাম্পল, এখানে দুইটা কোশ্চেন আছে, একটা ব্যাড কোশ্চেন, একটা গুড কোশ্চেন। ব্যাড কোশ্চেন কি? হুইচ ন্যাশনাল পার্ক ইজ দ্য বেস্ট? এই কোশ্চেনটা আসলে খুব একটা ভালো রিসার্চ কোশ্চেন না। গুড কোশ্চেন, হোয়াট ফিচার্স ডু দ্য মোস্ট পপুলার ন্যাশনাল পার্কস হ্যাভ ইন কমন? এটা কিন্তু বেটার কোশ্চেন, যে কোন কোন ফিচার থাকলে মানুষ ওই পার্কটা পপুলার পার্ক হিসেবে মানুষের কাছে পপুলার, কোন কোন ফিচার থাকলে। এই কোশ্চেনটা কিন্তু বেটার, মোর কম্প্রিহেনসিভ দ্যান দ্য প্রিভিয়াস ওয়ান।
Let us see the hypothesis. আমরা বলছি hypothesis is the predicts the relationship between two variables, variable and independent variable. See this relationship through the following examples. যেমন drinking sugary drinks daily leads to a obesity. প্রত্যেকদিন যদি আমি সুগারি ড্রিঙ্ক পান করি তাহলে ওবেসিটি মানুষ মোটা হয়ে যেতে পারে। এটা একটা হাইপোথেসিস। প্রত্যেকদিন যদি সুগারি ড্রিঙ্ক যেমন আমি যদি পেপসি কোক খাইতে থাকি যার মধ্যে সুগার ভরা থাকে তাহলে মোটা হওয়ার সম্ভাবনা মোটা হতে পারে, লিডস টু ওবেসিটি। অথবা স্মোকিং সিগারেটস ডেইলি লিডস টু লাং ক্যান্সার। এটা একটা হাইপোথেসিস। তার মানে দুইটা ভেরিয়েবল, এটা লাং ক্যান্সার আর হইলো স্মোকিং ডেইলি সিগারেট ডেইলি, দুইটার মধ্যে রিলেশনশিপ দেখাচ্ছে। তার মানে হইলো আমি যদি বলি যে স্মোকিং সিগারেটস ডেইলি, বলছি ডেইলি না দিলে কিন্তু আবার অন্য জিনিস। আমি যদি বলি ডেইলি না বলে যদি স্মোকিং সিগারেট লিডস টু লাং ক্যান্সার, হতে পারে না হতে পারে, ডেইলি বললে আমি কিন্তু এটাকে আরো ইম্পর্টেন্স দিচ্ছি যে প্রত্যেকদিন যদি সিগারেট খায় তাহলে লাং ক্যান্সার হতে পারে। এটা হাইপোথেসিস। আমার তো রেজাল্টে দেখা যাবে তো অকেশনালি খেলে লাং ক্যান্সার হয় না, বাট প্রত্যেকদিন খেলে লাং ক্যান্সার হয়। তো দিস আর দ্য এক্সাম্পলস অফ হাইপোথেসিস। Research question versus hypothesis. Research question is the specific concern that you will answer through your research. It is derived from your research problem, but is based on your study design. A research hypothesis is a predictive statement about the possible outcomes of a research. Now let us see the very important part of the research proposal, that is research methodology. Research methodology মধ্যে অনেক কিছুই আছে এবং সেটা একটা কোর্স। আমি জাস্ট কিছু জিনিস সংক্ষেপে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। So in your thesis or dissertation, you will have to discuss the methods you use to do your research. আপনাকে বর্ণনা করতেই হবে in advance এবং এটা প্রপোজালের মধ্যে থাকতে হবে। The methodology chapter explains what you did, আপনি কি করেছেন, and how you did it, আপনি কিভাবে করেছেন, allowing readers to evaluate the reliability and validity of the research. আপনার রিসার্চের রিলায়েবিলিটি ভ্যালিডিটি থাকতে হবে যেন এটা অথেন্টিক হয়। এবং ইট শুড ইনক্লুড দ্য টাইপ অফ রিসার্চ, যেটা আমি বললাম যে কোন ধরনের রিসার্চ করছেন, এটা কি এক্সপ্লোরেটরি রিসার্চ না ডেসক্রিপটিভ রিসার্চ না কজাল রিসার্চ, কি করছেন এটা আপনার টাইপটা ওখানে বুঝতে হবে, লেখা থাকতে হবে। হাউ ইউ কালেক্টেড ইউর ডাটা কিভাবে আপনি কালেকশন করছেন, ডাটা কালেকশনের নানা রকম পন্থা আছে, আপনি নিজে কালেকশন করতে পারেন, অন্যের মাধ্যমে কালেকশন করতে পারেন, টেলিফোনিক সার্ভে করতে পারেন, তারপর আপনি ইমেইলে সার্ভে করতে পারেন, তারপর গুগল সার্ভে করতে, নানা রকম পন্থা আছে। এই এক্সপ্লেনেশন দিতে হবে। হাউ ইউ অ্যানালাইজ ডাটা, আপনি কিভাবে অ্যানালাইসিস করছেন। অ্যানালাইসিস দুই রকম আছে, অ্যানালাইটিক্যাল টেকনিক কে দুই ভাগে ভাগ করা যায়, ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্যাল টেকনিক্স, ইনফারেনশিয়াল টেকনিক্স। ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্যাল টেকনিক্স যেমন মিন, মিডিয়ান, মোড, স্ট্যান্ডার্ড টু ডিসকাস টেবুলেশন, সিম্পল টেবিল এগুলাকে আমরা বলি টু ডিসক্রাইব দ্য সিচুয়েশন উই ইউজ ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্যাল টেকনিক্স। আর ইনফারেনশিয়াল স্ট্যাটিস্টিক্স হলো টু আইডেন্টিফাই দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন টু আর মোর ভ্যারিয়েবলস লাইক কোরিলেশন, রিগ্রেশন, মাল্টিপল রিগ্রেশন, স্ট্রাকচারাল ইকুয়েশন মডেলিং। এই বিষয়গুলা আমরা এই টেকনিকগুলো ব্যবহার করি as known as inferential statistical techniques to identify the relationships between two or more variables. তাহলে এটা আপনাকে কিভাবে ডেটাটা আপনি অ্যানালাইসিস করছেন, ডিড ইউ ইউজ ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্যাল টেকনিক্স, তাহলে ব্যবহার করলে তাহলে কোন অ্যানালাইসিসের জন্য কোন ধরনের টেকনিক ব্যবহার করছেন। একইভাবে ডিড ইউ ইউজ ইনফারেনশিয়াল স্ট্যাটিস্টিক্যাল টেকনিক্স, তাহলে যদি করেন তাহলে যেমন মাল্টিপল রিগ্রেশন করছেন কি কারণে করছেন, কোনটার মধ্যে কোনটা রিলেশনশিপ দেখার জন্য, এই বিষয়টা আপনাকে এক্সপ্লেন করতে হবে এখানে। এনি টুলস অর ম্যাটেরিয়ালস ইউ ইউজড ইন দ্য রিসার্চ এন্ড ইউর রেশনাল ফর চুজিং দিস মেথডস, এই মেথডগুলো আপনি কেন ব্যবহার করছেন এটা যৌক্তিকতাও দেখাইতে হবে যে আমি মাল্টিপল রিগ্রেশন ব্যবহার করছি এই কারণে, টু আইডেন্টিফাই দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন দিস ইন্ডিপেন্ডেন্ট এন্ড দিস ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলস, আমি কোরিলেশন ব্যবহার করছি এই কারণে, এটা এবং এইটা রিলেশনশিপ বের করার জন্য। সো দ্য মেথডোলজি সেকশন শুড জেনারেলি বি রিটেন in the past tense, মানে আমি এইভাবে করেছি বা করতে যাচ্ছি যেভাবে বলে। The methodology explains the procedures that will be used to achieve the objectives. It covers approach to the question, research design, research objectives, inclusion and exclusion criteria, sampling procedure, controls and comparison groups, data needs, analytical techniques, plan for interpreting results and ethical issues. আমি যদি এটা অন্যভাবে বলি যে মেথডোলজির প্রথম পার্টটাই হলো যে
আমি রিসার্চটা করার জন্য আমার রিসার্চ কোশ্চেনটা কি ছিল তার প্রেক্ষিতে আমি ডেটা কালেকশন অর্থাৎ হোয়াট আর দ্য টাইপস অফ ডেটা উই আর গোয়িং টু ইউজ, প্রাইমারি ডেটা, সেকেন্ডারি ডেটা, ঠিক আছে। তারপর হলো যে আমি মানে আমি রিসার্চটা কিভাবে করবো, দ্যাট ইজ রিসার্চ ডিজাইন। তারপর হইলো সে আমি ঠিক করলাম যে ওকে আমি এদের উপর রিসার্চ করব, তাহলে আমার কোশ্চেনার কিভাবে করলাম, কোশ্চেনের প্রশ্ন আসবে তৈরি করা। কোশ্চেনার তৈরি করলে কোশ্চেনের উপর প্রশ্ন আসবে যে কালেকশন অফ ডাটা, তাহলে হাউ ডিড আই কালেক্ট ডাটা, হোয়াট আর দ্য মেথডস। ডাটা কালেকশনের উপর অ্যানালাইসিসের প্রশ্ন আসবে, অ্যানালাইসিস হাউ ডিড আই অ্যানালাইজ দ্য ডাটা, অ্যানালাইসিস উপর রিপোর্ট রাইটিং এর প্রশ্ন আসবে, কিভাবে আমি রিপোর্টটা তৈরি করছি, কোন কোন সেকশন আছে, এটা আনএথিক্যাল ছিল না এথিক্যাল ছিল। তাহলে একটার পর একটা সিকোয়েন্সিয়ালি আমরা কিন্তু এটা বলতে পারি যে ডেটা সোর্স, তারপর হলো রিসার্চ ডিজাইন, তারপর হলো ধরেন কোশ্চেনিয়ার ডিজাইন, তারপর হলো ডেটা কালেকশন, ডেটা অ্যানালাইসিস, তারপর হচ্ছে প্রেজেন্টিং রেজাল্ট। তাহলে এই ইস্যুগুলো সব কভার করতে হবে মেথোডোলজির মধ্যে। এরপর মেথোডোলজির পরে আমরা অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা একটা টাইম টেবিল দেই, এটা গ্যান্ট চার্ট বলা হয়, যে গ্যান্ট চার্ট ইজ অ্যান ওভারভিউ অফ টাস্ক এন্ড প্রপোজড অ্যাক্টিভিটিস এন্ড এ টাইম ফ্রেম ফর দ্য সেম, যে আপনার কোন কাজটা করার জন্য কত সপ্তাহ প্রয়োজন হবে, 3 বছর হলে 3 বছরে কখন কোন কাজটা করবেন। You put weeks, days and months at one side and the task at the other side. You draw the fat lines for indicate the period the task will be performed to give a timeline for your research study. এখানে একটা গ্যান্ট চার্টের একটা উদাহরণ দেওয়া আছে, দেখতে পারেন যে আইডেন্টিফাই রিসার্চ এরিয়া, এই যে সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর, এপ্রিল পর্যন্ত একটা টাইম ফ্রেম দেওয়া হয়েছে যে রিসার্চ এরিয়া আমি আইডেন্টিফাই করবো সেপ্টেম্বর মাসে, ফর্মুলেট রিসার্চ কোশ্চেন্স আমি অক্টোবর মাসে ফর্মুলেট করবো, একটা মাস নেব, ফর্মুলেট রিসার্চ স্ট্র্যাটেজি, রিসার্চ ডিজাইন এন্ড সিলেক্ট মেথডস নভেম্বর মাসে করব, নভেম্বর মাসে আমি রিসার্চ প্রপোজালও লিখবো 15 নভেম্বর, দেন নেগোশিয়েট অ্যাক্সেস এটাও এখানে করব, লিটারেচার রিভিউ এখানে করব, লিটারেচার নভেম্বর, ডিসেম্বর, জানুয়ারি 3টে মাস বসে করব, ডেটা কালেকশন আমরা ডিসেম্বর এবং জানুয়ারিতে করব, ডেটা অ্যানালাইসিস যে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি, রাইট ফার্স্ট ড্রাফট আমরা রেডি হবে ফেব্রুয়ারি এবং মার্চের শেষে, রাইট সেকেন্ড ড্রাফট এই যে মার্চের শেষে রেডি হয়ে যাবে, রাইট ফাইনাল ড্রাফট এই যে এপ্রিলে শেষ হয়ে যাবে, এন্ড ডিসার্টেশন ডিউ 21 এপ্রিল। এটা একটা জাস্ট একটা এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে, এভাবে একটা চার্ট বা শিডিউল আপনাকে ওয়ার্ক শিডিউল করতে হবে, সো দ্যাট আপনি নিজের প্ল্যানটা আপনার সুপারভাইজারকে দিতে পারেন, আপনি নিজের চেক লিস্ট হিসেবে আপনি ব্যবহার করতে পারেন। কোনো সময় বাজেটটাকে রিসার্চ করার জন্য বাজেটটাও আপনি দিতে পারেন। দ্য বাজেট ট্রান্সলেটস প্রজেক্ট অ্যাক্টিভিটি ইনটু মনিটারি টার্মস, এ প্রপোজাল বাজেট is with item wise, activity wise breakdown and activities breakdown and justification of the same indicate how will you study the finance. আর রেফারেন্স তো আপনারা জানেন এপিএ স্টাইল আমরা বিজনেসে ব্যবহার করি, মানে আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন এপিএ স্টাইল, এখানে 3টে স্টাইলের একটা বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, এখানে দেখতে পারেন। when formatting a citation in APA স্টাইলের বিভিন্ন ভার্সন আছে, আমি এখানে একটা ভার্সন থেকে দেখাইছি। স্টাইল এপিএ, pay particular attention to italics, punctuation, indentation and capitalization. Many more samples of citations presented in the APA style can be found in the publication manual of the American Psychological Association. যেমন বই যদি হয় তাহলে আমরা এভাবে লিখবো মেইন নাম, তারপর এখানে লিখে এন্ড 2জন অথর, ডট এবং ইয়ার, তারপর ডট, তারপর বইয়ের নাম, মানে বইয়ের নাম, তারপর কোথায় পাবলিশ হয়েছে ইত্যাদি। স্কলারলি আর্টিকেল হইলে নাম, তারপরে যেখানে দেওয়া আছে ইয়ার ব্র্যাকেটে ডট, এরপর আর্টিকেলের নাম, তারপর হইলো এই যে এটা হলো জার্নালের নাম, দেন এটা হচ্ছে মানে জার্নালের ইস্যু, এটা হচ্ছে ইস্যু নাম্বার, তারপর হচ্ছে এটা হচ্ছে পেজ নাম্বার। তাহলে এভাবে আমরা রেফারেন্স দিতে পারি। রেফারেন্স খেয়াল রাখতে হবে, উই আর রেফারিং দিস ইনসাইড আওয়ার রাইটিংস আর রাইট আপস, এটা ভিতরে রেফার না করলে কিন্তু রেফারেন্স হবে না, সেটা হবে বিবলিওগ্রাফি। তো বিবলিওগ্রাফি হলো মানে রেলিভেন্ট বইয়ের যদি লিস্ট দেন তবে এখন বিবলিওগ্রাফি চলে না, এখন রেফারেন্স চলে। আর অ্যানেক্স বলতে আমরা বুঝাই যে যেসব আপনি এই প্রপোজাল তৈরি করতে গিয়া কিছু কিছু টেবল, কিছু কিছু সেকেন্ডারি ইনফরমেশন পাবেন, টেবল পাবেন বা ফিগার পাবেন, যেগুলি রিলেটিভলি লেস ইম্পর্টেন্ট, যেটা আপনার বডির মধ্যে যাবে না, কিন্তু আপনি অ্যাপেন্ডিক্সে দেখতে পারেন, যেটা আপনার রিসার্চ প্রপোজাল যিনি দেখবেন বা রিডার যিনি উনি হয়তো এটা মানে দেখতে পারেন। এই অ্যাপেন্ডিক্সের মধ্যে আপনার যেমন কোশ্চেনিয়ার থাকবে অ্যাপেন্ডিক্সের মধ্যে, আপনার অ্যানালাইটিক্যাল ফর্মুলা যদি থাকে ফর্মুলা দিতে পারেন, এই বিষয়গুলো আপনি এখানে দিয়ে দিতে পারেন অ্যাপেন্ডিক্সের মধ্যে।
তবে প্লেজারিজম অ্যাভয়েড করতে হবে, অনেক কপি অ্যাভয়েড করতে হবে, এবং অনেক দেশে প্লেজারিজম সফটওয়্যার আছে। আমি শিওর যে IBA তে প্লেজারিজম সফটওয়্যার আছে। নরমালি এটা মানে 20 থেকে 25% প্লেজারিজম অ্যাকসেপ্টেবল, কোন জায়গা 15% এর উপরে গেলে রিরাইট করতে হয়। মানে অ্যাকসেপ্টেবল না, এটা সফটওয়্যার বলে দেবে আপনার এখানে কত পার্সেন্ট প্লেজারিজম আছে। এই ছিল আমার কাছে মোটামুটি আজকের আলোচনা, যে হাউ টু রাইট এ রিসার্চ প্রপোজাল। এখন আপনাদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে, আপনাদের কোশ্চেন বললে আমি আনসার করতে পারি। হ্যালো, থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। আপনারা শুনতে পাচ্ছেন কথা? জি জি স্যার। জি, আপনার যদি কোনো কোশ্চেন থাকে, ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম টু আস্ক দ্য কোশ্চেন। স্যার, আপনি তো স্যার ওই যে রেফারেন্সিং এর স্টাইলের কথা বললেন, এপিএ বললেন, আরো কিছু আছে এর মধ্যে। এপিএটার সাথে আমরা পরিচিত, আরেকটা আছে হার্ভার্ড রেফারেন্সিং স্টাইল। অনেকগুলো স্টাইল আছে। আচ্ছা, হার্ভার্ড স্টাইল সম্পর্কে একটু বলবেন স্যার? এটার স্টাইলটা ঠিক দরকার না, মানে এর ইয়েটা কিরকম, এর পপুলারিটি, তারপরে এর কারা, গার্ডিয়ান কারা, বা কিভাবে এটা আসছে, একটু ব্যাকগ্রাউন্ডটা। এগুলার বিশেষ মানে এগুলো হইলো নিড অনুসারে, নিড বেসড। হার্ভার্ড স্টাইল আমেরিকার কোন ইউনিভার্সিটি হার্ভার্ড স্টাইল চায়। আমরা নর্থ আমেরিকাতে মেইনলি এপিএ স্টাইল ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশে বিজনেস এরিয়াতে এপিএ হেভিলি ইউজড, এপিএ স্টাইল, এপিএ। এখানে হার্ভার্ড স্টাইল খুব একটা ডিফারেন্স নেই। আপনি পাশাপাশি দেখতে পারেন হার্ভার্ড স্টাইল, অনেকগুলো স্টাইল আছে, আপনি দেখতে পারেন, এর মধ্যে তেমন কোনো ডিফারেন্স নাই, জাস্ট ওই মানে প্রেজেন্টেশনের মধ্যে ডিফারেন্স। হ্যাঁ, একটু স্যার ওই যে স্ট্রাকচার আর কি, কোথাও কমা দিতে হবে, কোথাও এইগুলা আর কি। মানে আমার স্যার একটু হার্ভার্ডের ওই যে হিস্ট্রিটা আমি দেখতে, এপিএটা যেরকম মানে আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের নিজস্ব প্রোডাক্ট, তাদের গাইডলাইনের বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই, তারা বলে দিচ্ছে এভরিথিং। ইভেন রাইটিং এও তারা সবকিছু বলে দিচ্ছে, মানে রাইটিং এর গ্রামারটা কি হবে, কোথাও আমরা ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করব বলে দিচ্ছে, কোথায় স্মল লেটার ইউজ করব বলে দিচ্ছে, কোথায় নাম্বারকে স্পেল করে লিখবো, কোথায় নাম্বারকে নাম্বার আকারে লিখবো সেটাও বলা আছে। কিন্তু হার্ভার্ডের কি ওই কিছু আছে স্যার এরকম? সব লেখা আছে, এটা আলাদা একটা ম্যানুয়াল পাওয়া যায়, আপনি দেখতে পারেন। ওইটার জন্য আলাদা আলাপ করতে হবে। আমরা নরমালি এপিএ ব্যবহার করি, এবং জার্নাল গুলিও তাই ডিমান্ড এপিএ। আপনাদের বেস এই যে রিসার্চ প্রপোজালের মধ্যে কোনো কোশ্চেন আছে কিনা, যে লাইক প্রপোজাল যে কতগুলি আমি বললাম, অনেকগুলি কথা হয়তো বললাম, এখানে আপনাদের কোনো কোয়েরিজ বা আপনাদের কোনো জানার আছে কিনা, যে মানে কোনো আনক্লারিটি আছে কিনা, যে এটা হয়তো ক্লিয়ার না। এখানে কিন্তু মেইন বিষয়টা হলো আপনার কিন্তু সাবজেক্ট টপিকটা সিলেকশন অফ টপিক কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট। রিসার্চ টপিক সিলেকশন, এটা আপনি আপনার সুপারভাইজারের সাথে কথা বলে করবেন, বাট ইট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। টপিক সিলেকশন যদি ঠিক না হয়, যেটাকে আমরা বলি সিলেকশন অফ রিসার্চ প্রবলেম, তাহলে কিন্তু আপনার কোনো কাজই মানে ঠিক হবে না। ওইখান থেকেই কিন্তু শুরু। সেই পার্টটা কিন্তু আমি অত সিরিয়াসলি বলি নাই, যেহেতু প্রপোজালের মধ্যে যেগুলো কম্পোনেন্ট থাকে সেগুলোই আমি চেষ্টা করেছি সেগুলোর উপর কথা বলার জন্য। না স্যার, মোটামুটি স্যার আপনি অনেক কিছুই যদিও খুব ইয়ে করে বলেছেন স্যার, কিন্তু খুব গোছানো ছিল, দ্যাটস ওয়াই মোটামুটি আমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়েছে যতটুকু বলেছেন স্যার। বিশেষ করে স্টেপ গুলা হেল্পফুল ছিল। জি, আপনারা চাইলে আমি ধরেন মডেল রিসার্চ প্রপোজাল পাঠিয়ে দেবো, দেখেন। জি স্যার। যেগুলোর পর পিএইচডি হয়ে গেছে আমার জি স্যার। ওই প্রপোজাল দিতে পারবো, আপনি দেখতে পারবেন স্যার তাহলে খুব হেল্পফুল হয়, আপনি যদি কাইন্ডলি যদি দেবো। স্লাইডটা দেওয়া পসিবল হয়, এবং যদি দুই একটা প্রপোজাল দিয়ে দেবো আমি। আপনার ওই যে অনুপম মল্লিক আমার সাথে পরিচিত হয়েছে, জি স্যার। মার্ককে আমি দিয়ে দেবো, অসুবিধা নেই। ওকে স্যার। জি স্যার। তবে এটা খেয়াল রাখতে হবে, কোনোটা কিন্তু বাইবেল না। রিসার্চ কিন্তু কোনো কিছুই বাইবেল না। আমি যা বললাম হয়তো বেসিক জিনিসগুলো ঠিক আছে, আরেকজনের কথা বলাতে দেখা যাবে যে আরো নতুন জিনিস যোগ করবে। সুপারভাইজার হয়তো কোনো জিনিসকে বেশি ইম্পর্টেন্স দেবে, কোনোটাকে কম ইম্পর্টেন্স দেবে। বাইবেল না কিন্তু একটা প্রপোজাল আপনারা যেটা দেবে, এটা যে একেবারে বাইবেল ব্যাপারটা কিন্তু তা না। সেটা তো একটা এনভায়রনমেন্ট, এটা হয়তো অ্যাকসেপ্টেবল হয়েছে, অ্যাকসেপ্টেবল,
100% হয়তো না, বাট অ্যাকসেপ্ট করছে, হয়তো আর একটা এনভায়রনমেন্টে বলতে পারে এটার সাথে এটা যোগ করলে অ্যাকসেপ্টেবল হবে, তাছাড়া হবে না। রাইট স্যার, বুঝতে পেরেছি। ওকে, তো ঠিক আছে তাহলে, নাকি আর আর যদি কোনো প্রশ্ন না থাকে উই ক্যান স্টপ হিয়ার টুডে। জি স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। আমাদের কাছে তো স্যার আপনার কন্ট্যাক্ট নাম্বার আছেই, আমরা স্যার যদি কোনো হেল্প লাগে আপনার কাছে মেসেজ Sure, করবেন। you are most welcome. আপনাদের Thank you, স্যার আছেন প্রফেসর রেদওয়ান, ইজ ভেরি ক্লোজ টু মি এন্ড কানেক্টেড টু মি। আপনি ওর মাধ্যমে পারবেন। আর এই যে মার্ক মল্লিক, ও তো পরিচিত হলো, নাম্বার আছে আমার কাছে। আপনারা চাইলে যে কোনো সময় যে কোনো কোয়েরিজ করলে আই লাভ টু হেল্প ইউ। Thank you, sir. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার, থ্যাংক ইউ, আল্লাহ হাফেজ।